You are listening to the online streaming service from Emmanuel Church, Handsworth, Birmingham, UK. Well, it's nice to be with you this morning to come and share God's word. बड़ी खुशी है कि थोड़े विचार आके प्रभु दा वचन बन सकदा थोड़ा ना। I remember the last time I came and preached was in the old building. पिछली बार जब मैं आया के भाई कहंदे ते पुरानी बिल्डिंग वैसे की ਅਸੀਂ But I've been in Canada for 5 years, 5 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਈ ਰਹੇ ਆ। and the Lord saved me in 1984. 1984 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। And I have 5 sisters and parents who do not know the Lord and would value your prayers for them. 5 ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਸੀ। And so this morning I want to share some thoughts with you on this great historical account, painful historical account. ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਔਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹਾਸਲਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। And the title of this morning's message, which would be nice for us to remember, is in the form of a question. ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਦਈਏ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹ How sure are you of the eternal sufficiency of God's word? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਇਲਾਹੀ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ। And so we can thank God this morning for preserving his word throughout time and history, and people have gave their lives for its preservation. ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਚੱਲਿਆ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ। And in a world where there is so much falsehood, we can thank God that he has preserved his truth for us. ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠ ਹੈਗੀ ਹੈ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਖਾਲਸ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। You know, many government secret agencies always hide the truth from the public sometimes. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। And they must have their own truth in secret vaults where no one can get to it. ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਵੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। And God has hidden himself in the secret vault of his word. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। Because Jesus said to his Father, I thank you, Father, that you have hidden these things from the learned and the wise. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। And reveal them to the humble. ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਮ ਹੈਗੇ ਨੀਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ। And somebody once said, truth is so powerful that it's often hidden by a bodyguard of lies. ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। And Jesus says, all who ever came before me were thieves and robbers. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਲੁਟੇਰੇ ਹੈਗੇ ਡਾਕੂ ਹੈਗੇ ਆ। But I have come that you may have life and have it to the full. ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪਾਓ ਔਰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਓ। And when the truth came in the form of his son, ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ they did not want him and they crucified him. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ। And the reason men do not want truth is because they love the darkness rather than light. ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। And so this morning for some of us this may be a slightly uncomfortable message. ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਦਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੁਭੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। But God's truth will hurt, but it will also heal. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਲਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। You see, half truths can only give you a temporary solution. ਅੱਧੀ ਸੱਚਾਈ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਖਸ਼ਦੀ ਆ। But it cannot deal with the eternal void that is in people's hearts. ਪਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਲੀਪਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। So may the Holy Spirit help us this morning from anything that is disturbing our peace of mind and our fellowship with God himself. ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੇ। And our Lord himself says, you shall know the truth and the truth shall set you free if you hang on to it. ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋਗੇ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੂਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। And if I
wasn't being true to God's word, I will not be giving you the proper medicine for your souls. ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। And so chapter 3 is foundational in the history of this world. ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। And I invite you to come and share thoughts with me afterwards. If you have any feedback or thoughts, feel free to come and share them. ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। So God did something glorious in the eternity gone past. He made man and woman in his own image and likeness. ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। God did not make them in the exact likeness of himself, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਬੀ ਸੂਰਤ, but in the likeness where we have qualities of thinking, reasoning, feeling, etc. ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ? ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ, ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। And the psalmist says, I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. ਜ਼ਬੂਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। There was perfect union and God brought about the first marriage. ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਰਚਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। They were naked and not ashamed of anything, ਨੰਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। which speaks of a beautiful fellowship and harmony with God and with each other. ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੋਬਤ ਸੀਗੀ, ਅੱਛੀ ਬੈਠਕ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। And every day they could wake up revealing more about God himself, understanding more fresh revelations of God and the beauty of their own marriage. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਦੇ ਹੋਗੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਸੇ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। So I want us to look at three things this morning, simple things. ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸਵੇਰੇ, ਤਿੰਨ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ। Their test, their fall and their hope. Their test, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖਣਾ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼, their fall from ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗੇ fellowship, ਜਿਹੜੇ ਡਿਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, and their hope. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। So let's have a look at the test. ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼, ਪਰਖ। You see, God gave them the garden and the whole world and to enjoy. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ, ਸਾਰੀ ਜੰਨਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। But there was a condition. ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਸੀਗੀ ਇੱਕ। And he said, Adam was commanded by God in chapter 2 and verse 16 2:16 ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ that every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. So which chapter, which verse? Chapter 2 and verse 16. 2:16 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ? और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बदी की पहचान के दरख्त का फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तू उसमें से खाएगा तू मरा। And so we do ask the question, why was the tree in the middle of the garden? Why was it outside or probably 2 miles away or 3 miles away? सवाल है कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਗੱਭੇ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ? 2-3 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ? Well, God had to exercise their free will. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। And sometimes our own tests and trials are never outside of us, somewhere 2 or 3 miles away, but right in our hearts, in the middle, ਕਈ ਦਫਾ where God is fellowshipping with us. ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 2-3 ਮੀਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। Now, we notice that Eve was not given this direct command by God. ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧਾ, But Adam must have taught it her and taught her not even to touch it. ਆਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੂਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। And so we're introduced to this animal, the serpent, which was it was an innocent animal, but it was a very crafty and cunning animal. ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੱਪ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੱਪ ਚਲਾਕ ਸੀਗਾ। And so the devil decides to steal this animal and use it for his own purposes. ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ
ਕਿ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਇਸ ਸੱਪ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। And even God didn't tell Adam and Eve about this serpent that he was coming. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਚਤਰ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈਗਾ। And we know from historical accounts that the devil fell from heaven because of his pride. ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਆਪਣੇ ਖਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। And somebody once said, pride is what made the devil the devil. ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਮੰਡ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਤਾ। So the serpent picks his moment and his target. ਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੱਪ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। I'm sure he must have been looking every day to when Adam and Eve would come near that tree. ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੱਪ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਦਰਖਤ ਦੇ। So he starts talking to Eve while she's probably near the tree. ਸੋ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹੋਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। And notice it's always the prince of darkness that starts the conversation. ਗਲਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। So his aim is to get Eve to question God's word. ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ੱਕ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। To steal what does not belong to him. ਜੋ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰੇ। Kill the fellowship. ਸੰਗਤੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। And then destroy the soul. ਰੂਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। And so the serpent tries to get them to doubt God's care for them and their keeping of God. ਸੋ ਸੱਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। And we have confirmation from the Lord Jesus Christ himself that the serpent is a thief and a liar and a murderer. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਲੁਟੇਰਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕੂ ਹੈਗਾ ਖੂਨੀ ਹੈਗਾ। And it's one of the Puritans that once said that the devil will show you the golden cup but he will not show you the poison. ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਊਗਾ ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਿਖਾਊਗਾ। And so the temptation that he gave to Eve is the same temptation he will give to us. ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸੱਪ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ To doubt God's word. ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀਏ। You see, he was trying to convince her that she was not complete. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। She was lacking in extra knowledge. ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ। That God is somehow secretly against you and manipulating you. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। That God is hiding something from you and you deserve to find out. ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। You're missing out on pleasures and knowledge that are on this side. ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ। And you can do better than this. ਤੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। You can be more than what you ought to be. ਜੋ ਤੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। God does not want you to know good and evil. ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈਗਾ। You will not surely die. ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੂੰ। And so this has been the problem right throughout the history of the world. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। The world, flesh and the devil says you shall not die. ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ। And God says you will die. ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ। You will not, you will. You will not, you will. ਮਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ ਮਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ ਯਕੀਨਨ ਮਰਨਾ। And that's the choice people have today when the gospel is presented to ਜਦੋਂ them. ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। You see, Galatians 6:7 says, do not be deceived. ਗਲਾਤੀਆਂ 6:7 ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ। God is not mocked. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੱਠਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। For whatever a man sows, that will he also reap. ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬੀਜੂਗਾ ਉਹੀ ਵੱਢੂਗਾ। For he who sows to the flesh will of the flesh reap corruption. ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬੋਏਗਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਬੋਊਗਾ। But he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting ਜਿਹੜਾ life. ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੂਗਾ ਉਹ ਸੰਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਗਾ। So what the enemy is trying to do, he's trying to stir up
a small anger and resentment in Eve's heart and thinking. ਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਆਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਈਰਖਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਪਾਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। And in her curiosity and talking with the devil, there's a part of her that wanted the temptation to be true. ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੱਚਾਈ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ਾਇਦ। And his tactic, the enemy's tactic, state the lie and give his reasons that sound more convincing. ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। Now she is listening to a new interpretation of God's command. ਹੁਣ ਹਵਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। You see, the devil, he either takes away from God's word, or he adds it, or he changes it. ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂ ਬਦਲਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। And so he gets her to covet what she should not. ਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। And so James reminds us in chapter 1 that let no man say when he is tempted, I am tempted by God. ਯਾਕੂਬ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਕੂਬ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। For God cannot be tempted with evil, neither does he tempt any man. ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਦੀ ਨਾਲ ਬਹਿਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। But every man is tempted when he is drawn away of his own lust ਹਰ and ਇਨਸਾਨ enticed. ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੁਝੂ ਲਾਉਂਦਾ ਉੱਧਰ। And then when lust has conceived, it brings forth sin, and when sin is finished, it brings forth death. ਜਦੋਂ ਲਾਲਸਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੌਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। So at the heart of all sin is covetousness. ਹਰ ਪਾਪ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਾਲਚ। You see, and Paul struggled with this in Romans 7, with this struggle of covetousness. The evil that I hate, that I keep on doing. ਪੌਲਸ ਇਹੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੋਮੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। And wanting something that is not yours is the root of sin and covetousness. ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਪਾਪ ਹੈਗਾ, ਲਾਲਚ ਹੈਗਾ। But Paul at the end of Romans 7 says, who can rescue me from this body of death? ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। I thank God through Jesus Christ our Lord. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। And in all your struggles with temptation, let it be, Lord, save me. Rescue me from this body of death. ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਣ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਬਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਾ। And we have to fight like mad with ourselves until the day we die. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। And even the Apostle Peter says, abstain from fleshly lusts that war against the soul. ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਰਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ। There is a war going on within. ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। And I can see time is getting on, so we'll press on. ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। And so we read that in verse 22 now, the Trinity is speaking. ਬਾਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਉਂਤਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ Then the Lord God said, behold, the man has become like one of us to know good and evil. ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦੀ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ। You see, God knew good and evil in his knowledge. ਇਨਸਾਨ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਅੱਛਾਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। But Adam and Eve now knows good and evil in their knowledge and experience. ਪਰ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਅੱਛਾਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। And so they believed the lie, and this is a day we will never forget. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਝੂਠ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। They believed the lie. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। And millions today are exchanging the truth of God for a lie. ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। And at the heart of it, they are worshipping created things rather than the Creator, who forever is to be praised. ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। We think COVID is bad, but
this is the worst virus that came. ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾੜੀ ਆ। It's the virus we don't like to talk about. ਇਹ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। It's the virus of sin, the spiritual virus. ਪਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ। And we don't naturally like to talk about it. ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। But it's helpful to look at a doctor, you know, he has to treat a patient, but he has to get to the root of the problem before he can minister. ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। Sin is overstepping the boundary that God has set. ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਹੜਿਓਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜਾ ਦੀ ਹੱਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। It is coming short of God's perfection. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। And we are born with a sin nature. ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। And the Bible says the mystery of iniquity is already at work. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? We can't, ਕਿ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਬਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। and we can't understand this virus of sin. It keeps changing its form and its tune. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਪ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਦਲਦੀ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਾਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। And it can be vicious. ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। And so if only our politicians can understand this, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮਝਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, because man has turned his back upon the true and living one God. ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ। You see, and so we see here that Adam sinned as well. ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮ ਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। The Bible says Eve fell into transgression. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਤਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। But sin did not take effect until Adam ate. ਪਰ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਆਦਮ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। Because he was our head and representative. ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ। So Adam should have been keeping an eye on his wife. ਸੋ ਆਦਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। Why is my wife talking to a serpent? ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਸੱਪ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ? He should have been listening in. ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। So the Bible says, therefore, just as by one man's sin entered the world, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ, and death through sin, ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। and so death spread to all men because all sin. ਮੌਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। And so God did not curse Adam, but he cursed the ground. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। We now have to sweat and toil to make a living. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। And there were also on top of this thorns and thistles were added to this. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੀ ਊਂਟ ਕਟਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਾਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। You see, they knew they were naked and hid themselves amongst the trees. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। And so sin has brought about a great loss for them. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। A loss of strength and wisdom and love and purity. ਤਾਕਤ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਅਕਲ ਔਰ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ। And so they were conscious of great pain in the body and the soul. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈਗਾ। In the heart, strength and the mind and the will. ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਅਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। Once they were free and to worship God. ਇੱਕ ਸਮਾਂ Yeah. ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗੇ, ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲਓ। Now they become captive. ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਏ। Once they enjoyed the voice of God in the garden, but now it becomes painful. ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। They enjoyed a great marriage, but now great tension. ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਤਣਾਅ ਆ ਗਿਆ। And their conscience now begins to accuse and excuse them. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। And so now God sees me as I am and I cannot hide from his presence. ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ। So we see fear and worry, guilt and anger coming in. ਹੁਣ ਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਆ ਗਈ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ। Self-pity and blaming the woman. ਖੁਦੀ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਔਰਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ। Trying to justify themselves. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। The man blamed the woman and the woman blamed the serpent. ਆਦਮ ਨੇ ਹਵਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਹਵਾ ਨੇ ਸੱਪ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਤਾ। And Adam sidelines his wife to preserve his own sanity.
ਆਦਮ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਵੱਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, and to preserve his guilt. ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਵੱਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। And this teaches us that man by nature does not want to face God and look him in the face and apologize. ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹੈਗਾ, ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। And then lastly, we look at the hope. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਸ। You see, God finished creating the plant life on the 6th day. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੌਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਆ। He rested on the 7th day. 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਇਆ। But now, because of sin, he gets back to work again. ਹੁਣ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। This time, I'm going to bring in thorns and thistles. ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਡੇ ਊਂਟ ਕਟਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ। So we read in verse 24. 24 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 3:24 ਵਿੱਚ। So he drove out the man, he placed a cherubim at the east of the Garden of Eden, and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life. 3:24 चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक की तरफ करूबियों को और चौगिर्द घूमने वाली शुलाजान तलवार को लगाया रखकर कि वो ज़िंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। And when we think of the words that are used in this chapter, like curse, pain and anger and sorrow, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਕ੍ਰੋਧ, ਗੁੱਸਾ, toil, sweat and dust, ਮਿਹਨਤ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਮੱਥੇ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਉਣਾ, doesn't that remind you of somebody who went through all this for us? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹਨੇ ਸਹਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। And we see the hope in verse 15. 15 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। He shall bruise your head and you shall bruise his heel. वो तेरी एड़ी को फेंगा और तू उसके वो तेरे सर को कुचलेगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा। And this is a picture of the sufferings of Christ, his death and his resurrection over sin, death and hell. ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। And on that cross he endured the flaming sword of God's holy wrath. ਉਸ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਬ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, so that we may eat of the tree of life. ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾ ਸਕੀਏ। And so God was the first tailor. He made for them tunics of skin. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜਾਮੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਚੋਗੇ ਬਣਾਏ। And this is we read in verse 21. He made them tunics of skin and clothed them. 21 आयत 3:21 और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। They thought these will do, vegetarian. ਉਹ ਉਸਕੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੂੰਗੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। But God said it will be an innocent animal. ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕੁਰਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਗਾ। And this is a picture of the coming Lamb of God. ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਆਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ, who will take away the sin of the world. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਪ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। You see, their sin was fast, but mercy was faster. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ। And Paul says, where sin abounded, grace abounded much more. ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਹੈਗਾ, ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ। Oh, find your comfort in that much more. ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਪਾਓ, ਤਸੱਲੀ ਪਾਓ। God is so generous. Don't ever let the world, the flesh, and the devil tell you that God is not generous. He is so generous. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। We can lavish in our great God who is so kind. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੰਡੇਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। And no matter how you may have fallen this morning, ਜੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹੋਵੋ, come back. ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। Lean not on your own understanding. ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ, Look up in faith ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਤੱਕੋ, and give God a great cuddle ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਓ ਜਾ ਕੇ, because he is so kind. ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈਗਾ। For as in Adam all die, so in Christ all shall be made alive. ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ,
ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਲਾਏ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। You see, that's why when Christ came, he had to be the innocent Lamb of God. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੇਮਨਾ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। The blood of Adam throughout history was not in the virgin birth. ਆਦਮ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਵਾਰੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। No sex was involved between Mary and Joseph. ਮਰੀਮ ਤੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। But that which was conceived in her was of the Holy Spirit. ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਖ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। You see, his blood was shed ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ that we might have the garment of his righteousness. ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਸਕੀਏ। The cross is where God punished sin and became a curse for us. ਉਹ ਸਲੀਬ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। And it's a fellowship he wanted us to know. ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। And God has promised to clothe us further. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਜੂਗਾ, ਟਕੂਗਾ। And Matthew 6:30 says this, Now if God so clothes the grass of the field, ਮਤੀ 6:30 ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਖੇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, which today is and tomorrow is thrown into the fire, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, will he not much more clothe you of little faith? ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੱਜੂਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਖਤਿਆਰ ਵਾਲੋ। Oh, much more is here again. ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ God delights to give you and me much more. ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ। You know, you and I should be jumping up and down for joy, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕੂਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ for the wonder of being saved by grace, ਕਿ ਫਜ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, being drawn to the truth and kept in the truth. ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। You know, Paul says this, when our earthly house, this tent, is destroyed, ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੰਬੂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। For in this we groan, ਇਸ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਆ, earnestly desiring to be clothed with our habitation, which is from heaven. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗੀ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। If indeed, having been clothed, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, we shall not be found naked. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। For we who are in this tent groan, being burdened. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਜਿਸਮ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ। Not because we want to be unclothed, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੀਏ, but further clothed, ਪਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਨੀਏ, that mortality may be swallowed up by life. ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਢੱਕ ਲਵੇ। Now he who has prepared us for this very thing is God, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, who has given us the Spirit as a guarantee. ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। So to close, we look at God tested man. ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ। What will man choose, life or death? ਕੀ ਚੁਣੂਗਾ ਇਨਸਾਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਮੌਤ? We need to guard our fellowship with God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। Paul says, I'm afraid to the Corinthians. He wrote this, 1 Corinthians 11:3. ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਪੌਲਸ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, I'm afraid that as the serpent deceived Eve by his craftiness, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, your minds will be led astray ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨਾ ਭਟਕ ਜਾਣ from the simplicity and purity in Christ. ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨਾ ਭਟਕ ਜਾਣ। Yes, it's good to pray for God to guard our hearts. ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ, But if anything, we need to guard our thinking. ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ। It's our greatest asset. ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇਆ ਹੈਗਾ। And then we see that death brought about terrible loss. ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। Where are you is the question that God called to Adam and Eve and asked. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? God feels the pain more than we do when we out of fellowship with him. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। So are you letting things get in the way this morning?
ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਣ, like worry, anger, bitterness? ਚਿੰਤਾ, ਗੁੱਸਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਈਰਖਾ, Are they taking you away from praying ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, and worshipping God? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? You see, Adam and Eve, they lied to God in order to avoid responsibility. ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, They hide behind the trees. ਲੋਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। What tree are we hiding behind this morning? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? We need to come out ਨਿਕਲੋ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, and come to the one who loves us so much. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। You see, when we look at sin, we know from experience sin is a lonely life. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਕੇਲਾ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ, Spiritually speaking. ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। But you see, a sheep may fall into the mud, but it won't stay there. ਇੱਕ ਭੇਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਪਰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। And a righteous man may fall 7 times, says Solomon, but 7 times he will rise again. ਜ਼ਬੂਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ 7 ਦਫਾ ਜੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਨਾ ਤੇ 7 ਦਫਾ ਉੱਠੂਗਾ ਵੀ। And then we find hope. God provides a sacrifice. ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। And when our Savior came, he worked hard and sweated. ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਇਆ। And the soldiers took a crown of thorns and twisted it and put it on his head. ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। The very thorns that were to remind Adam and Eve of the curse, Christ becomes a curse for us. ਉਹ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਆਦਮ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹੀ ਕੰਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। So are you dealing with the thorns and thistles in your life? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਊਂਟ ਕਟਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? It's like the Christmas carol goes, let no more thorns and thistles infest the ground. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕੈਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਹੋਣਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਡੇ ਜਾਂ ਊਂਟ ਕਟਾਰੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। And so God came to give us the purity of Christ, his righteousness. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ। And have I got time to close with a story? Of course, you plenty of time. Okay. ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। There was one day an evangelist in Yugoslavia many years ago. ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ। And he lived in a certain village. His name was Yakov. ਯਾਕੋਬ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। And Yugoslavia many years ago was known to manipulate and, use the name of Christ to deceive people and take their goods. ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। And Yakov used to go and see an elderly man called Zimmerman. ਯਾਕੋਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰਮਨ। And talked to him of the love of Christ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। Zimmerman told Yakov, I don't want nothing to do with Christianity. ਸਿਮਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। He reminded Yakov of the terrible things that the church did. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਭੈੜੇ ਭਿਆਨਕ ਕੰਮ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਕਿ ਚਰਚ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। Exploiting people and killing them. ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। He says, my own nephew was killed by them. ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਚਰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। I don't want anything to do with your Christ. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। And he says, those who killed my nephew wore elaborate coats and caps and crosses. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕੱਟੜ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਸਲੀਪ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। And they told people we have a heavenly commission. ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲੀ ਆ। But evil plans were in their heart, and I cannot ignore the sufferings that I've seen. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨਾਲ। So Yaakov looked for an opportunity to change his thinking. ਸੋ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। So Zimmerman, can I ask you a question? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ? Suppose I was to steal your coat and put it on and break into a bank. ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ। Suppose further that the police saw me running in the distance and could not catch up with me. ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। One clue ever put them on your track.
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੂਗੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ। They recognized your coat. ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੋਟ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। What would you say to them if they came to your house and accused you of breaking into the bank? ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਬੈਂਕ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? He said, I would deny it. ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Ah, said Jacob, but they saw your coat. ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਕੋਟ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ। And so this story annoyed Zimmerman, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। and he ordered him to leave his home. ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚਲ ਜਾ। And so Yaakov returned to the village periodically ਸੋ ਯਾਕਬ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੁੜਾ ਸੀਗਾ, to befriend this man and to share Christ with him. ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ। So finally one day Zimmerman asked Yaakov, how does one become a Christian? ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਮਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ? Yaakov taught him the simple steps of repentance ਯਾਕਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ ਕਦਮ ਹੈਗੇ ਆ ਤੌਬਾ ਦੇ, and trust in the work of Christ. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। And he gently pointed him to the shepherd of his soul. ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। So Zimmerman bent his knee on the soil. ਸਿਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ With his head bowed, he surrendered his life to ਸੈਨਿਮਾ Christ. ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। And he rose to his feet, ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ, wiping his tears, and he embraced Yaakov. ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ। And he told Yaakov, thank you for being in my life. ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। And as he pointed to the heavens, he whispered to Yaakov, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, you wear his coat very well. ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈਗਾ। So how is your coat of Christ in this world? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ? Is it worth fighting for? ਕੀ ਇਸ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜੋ? Is fellowship with God worth keeping? ਕੀ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, So that people may see that there is something different ਤਾਂ ਕਿ about you ਲੋਕੀ and me. ਦੇਖਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। And so we need to keep going. ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। And I trust that this message has been of some help to you ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। and drawn you closer to the Saviour ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਖਿੱਚੇ ਆਵੋ and made you more surer of the sufficiency and eternality of God's word. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ। Let's not worry about what people have done to us in the past. ਇਹ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। Vengeance is mine, I will repay, says the ਪ੍ਰਭੂ Lord. ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ। Let him take care of the people who have hurt us in life. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? And be at peace in his righteousness. ਉਹਦੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੋ। You shall know the truth, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ, and the truth shall set you free. ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੂਗੀ। Amen. ਆਮੀਨ।